טוב, ערב טוב לכולם. ברשות המארח, ידידי מוטי מגער ורעייתו יעל, שביתם תמיד פתוח. אין לכם מושג איזה התראה קצרה נתתי למוטי, ואמר, אני מתייצב. אז כפי שאתם יודעים, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, שנוסדה על ידי אבו מורי, עובדיה בן שלום, נכון מרגול? הפעילות שלנו באמת חובקת עולם, ואני רוצה לומר לכם שניתן לי הזדמנות הערב, כי מאז שהתחילה המלחמה, אנחנו כולנו בעניין. כלומר, באמת אין לנו מוטיבציה, חשק, כוח, לעשות את הדברים השגרתיים שלנו, פעולות תרבות ולהזמין זמרים. ובאמת, ונכנסתי עם כל האגודה לפעולות התנדבות בקרב חיילי צה"ל ובקרב מפונים. ממש. למשל, אני תורם עכשיו ל-15,000 ילדי מפונים משחק שהמצאנו. אני יושב ראש בין היתר של עמותה שעוסקת באורח חיים בריא, מניעת סכרת והשמנה בקרב ילדים, והמצאנו משחק כזה שברגע שמשחקים איתו אז מטמיעים בתוכם מה זה אוכל בריא. למשל הם משחקים ומבינים לפי צבעים איזה סנדוויץ' הם רוצים לעבודה עם איזה ירקות, ואומרים את זה לאמא. זה מוצלח בצורה בלתי רגילה. אז במשפט אחד, מה אנחנו עושים פה, ואז אני מבקש שציון גולן יפתח בשיעור. מה שקורה, הבחור הזה עזב את תימן בגיל 20, הוא עזב, הוא יספר, הוא שמע במסגדים, היהודים רוצחים את הילדים, היהודים כולם מפלצות, היהודים הוא שמע, הוא לא עיכל את זה, הוא לא הסכים לזה, ואז הוא עזב את תימן בגיל 20 לשוודיה. ויש פה את ישעיה שהוא בעצם בא איתו עם משלחת גדולה של עיתונאים. يا مستجيب للداعي جيب دعوتي بإسراعي واشفي جميع أوجاعي يا مرتجى يا رحمن يا مستجيب للداعي جيب دعوتي بإسراعي واشفي جميع أوجاعي يا مرتجى يا رحمن. תודה רבה לציון. באמת מרגש. לואי, בבקשה. Hi, my name is Loy Ahmed and I am very happy to be here. It's such an honor to meet all of you. I am from Yemen, originally from a Muslim country, which you all come from as well. And ever since I grew up in Yemen and in schools and in mosques, I learned that I have to hate Jewish people and hate Israel. Israel is al-adu, the enemy, and you have to be against it and you have to hate it. And Israel and Yehud are the reason why we are poor. It's the reason why we don't have education. It's the reason why there are so many problems in Yemen. I remember thinking, no, it's not the Jews who are the problem. We are the problem. We are the ones who are teaching extreme religion and extreme version of Islam in schools. We are teaching problems. We are teaching to exclude and hate other people in our schools. The problem comes from us, not from the Jews. They ask, where have you born in Yemen? In Sana'a, the capital. Sana'ani. Houthi. So I remember
even my mother is secular. She doesn't wear the hijab. She's very progressive. She fights for women's rights. She fights for equality. She fights for all of these things. Amal al-Basha, exactly. So my mom told me, don't go to Israel. She said, don't go to Israel. We are pro-Palestine. We don't like Israel. We don't like people. And I told her, Mama, more than 75,000 Yemeni Jews left Yemen and they went to Al-Yahud, to Israel, running away from us. They ran away. They took their bags. They took their life. And they left us because we are the problem. So the reason that I am here also is because after the war happened, I saw a radicalization that happened in Sweden, where I live, and in other countries in Europe and in the Arab world, where people go out and, say, death to the Jews, pro-Palestine, Hamas is the best. And people go out and support Hamas and Palestine when, in Yemen, the Houthis and Saudi Arabia and other countries, they have been killing Yemenis for 10 years. More than 400,000 Yemenis have been killed because of Saudi Arabia and Iran and the 8 other countries. But did anybody go out on the street and raise the Yemeni flag and talk about that? No. The reason that people go out now is because they hate Jewish people, and they learned since they were children, since in school and in mosques, to hate Jewish people. So I thought that change happens with us, that we need to do something. We need to speak out. So 3 months ago, I bought a camera and a green screen in my apartment, and I started making videos. And I've been saying the same things that I'm saying here. We need to change. We need to learn how to love people. We can't look at the Jews and the West and say that they are the problem, because that makes us not focus on our actual problems, because it's so easy to look at other people and say they are the problem with us. Then you can't look at your own issues. So I've been making videos and touching this topic on social media, and because of that, I have gained a lot of attention, and my videos on TikTok and X have gotten a lot of attention, and I was invited to come here to Israel. They told me, come here, come meet the Arabs, the Jews, the Israelis, the IDF, the victims of October 7th. And I said, of course I will. So that's why I came here. How many followers do you have? Well, when I started making content 2 months ago, I had 30,000 followers. And now, after 2 months, I have 140,000. So okay, you have 100 more, okay, from this evening. So one of the reasons that I've gotten attention and a lot of followers in the past 2 months is because there are not a lot of Arabs, there aren't a lot of people whose name is Ahmed and Muhammad, who go out and say we need to change, we need to love our neighbors, we need to look at how we treat our women, how we treat our minorities, how we treat the Jewish population, how we treat people who are different from us. And I say that we need to change. The problem starts with us. Even if there are problems and issues with at your neighbor's house, you have to start in your garden and in your home first. So last final thing is that one of the videos that I created 1 month ago was when Al-Houthis started attacking Israel. And what I pretty much said in that video is the creation of Israel is a product and a result of the oppression and persecution that the international community, the Arabs, the Muslims, the Christians have put on Jews. So because we have persecuted the Jews, because of the Holocaust, because of how the Yemenis have treated the Jews, because of how the Iraqis treated the Jews, that's why Israel exists. So, and I said that, and then I told him, and now the Yemenis left and went to Israel, and now we're throwing rockets at them from Yemen.
So we can't stop, oppressing the Jews. We have to, in one way or another, fight the Jews. So in the end of the video, I told them I'm going to go to Israel, and I will go to the Yemeni Jews, and I will say to them, sorry. So I am sorry on behalf of the Yemenis. So. והוא אומר עכשיו, 75,000 יהודים הגיעו מתימן, ומה עושים החות'ים? זורקים עליהם רקטות. אז הוא אומר, בעצם, אז מה רוצים מהיהודים? ולכן, הוא בא לפה בכוונה, לומר את האמת, ולבקש סליחה בשם עמו התימנים המוסלמים, שלא רק שהם גירשו את היהודים מתימן, אלא הם גם עכשיו שולחים ויורים עליהם טילים. עכשיו, אני, לאור מה שקורה בעזה, אני במיוחד הזמנתי לפה חבר ידיד שחווה גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית את מה שכולנו חווים, והחבר הוא דדי שמחי, הוא היה נציב כבאות ראשי, ולצערנו הרב בנו נרצח במלחמה. ביקשתי ממנו לבוא לומר מספר מילים שייתן לנו גם את התחושה. דוד יפרח, בבקשה דדי. טוב, ערב טוב, אני מאוד שמח להיות פה, זו פעם שנייה שאני נמצא בכינוס המכבד והמכובד הזה, וקודם כל איפה מוטי? תודה למוטי וליגל שמזמין אותי. דרך אגב, לא ידעתי שלעדה שלנו יש כזה מיליה וכזה פורום, חבל שהוא לא מנוצל נכון, תכף אני אגיד לכם איך לנצל אותו. אז כמו שהבנתם, הבן הזקונים שלנו גיא, הוא לא נרצח, הוא נהרג בקיבוץ רעים, הוא נולד בקיבוץ רעים ונהרג שם. הוא היה במסיבה עם חברים, לקח 30 חבר'ה למיגוניות שם, הציל 30 אנשים, נשאר בחוץ בלי נשק, הגיעו שני מחבלים, קפץ על מחבל בלי נשק, ואחרי זה הוא קיבל 3 רימונים וכדור, והוא נהרג בקיבוץ. ילד יפה תואר, דרך אגב רק שתדעו, הוא את הבר מצווה שלו, התעקש ללמוד בתימנית, למרות שהאחיו היותר גדול קרא בעברית. אני בלילה הלכתי להוציא, קשה לי לומר את גופתו, אבל להוציא אותו משם. אני הוצאתי אותו, חיבקתי אותו, ישבתי איתו 40 דקות, נשקתי אותו. למזלי, הילד שלי נהרג במקום, הוא היה שלם, לא התעללו בו, נשאר יפה כמו שהיה. הכנסתי אותו לשק חללים, ואחרי זה ליוויתי אותו עד מחנה שורה. אבל זה האסון האישי שלנו, שלי ושל אורית. אני חושב שלמדינה קרה אסון לאומי, משהו מטורף ב7 באוקטובר, אבל כמו שאומרים, צריך להסתכל קדימה. ואני רואה את כל הפורום המכובד הזה, ואני אומר לכם שאנחנו חייבים לעשות שינוי במדינה. חייבים לעשות שינוי במדינה. דרך אגב, מה שקרה לנו, אתם שואלים אותי, כולנו פה תימנים, כולנו מכירים את המקורות, זה וישמן ישורון ויבעט. היה פה טוב, הכל היה בסדר, ושכחנו את הדברים הבסיסיים. והתחלנו לריב על שטויות במדינה הזאת. ומה שצריך לעשות עכשיו, זה קודם כל למען הדור הצעיר, החברים של גיא, וכל מי שנמצא עכשיו בעזה ונלחם, דור מדהים, דור הניצחון. עבורם, אנחנו צריכים לייצר פה הנהגה חדשה לחלוטין. המלחמה תיקח חודשיים, 3, 4, 5 חודשים, לא יודע כמה שהיא תיקח, אבל אני אומר לכם, אנחנו בעוד 4 חודשים, 3 חודשים, נעשה טקס ממלכתי בכותל. לטקס הזה יגיעו 150 אנשים. 150 אנשים יגיעו לכותל, יקודו קידה בפני הכותל, ובפני אזרחי ישראל, ישימו את המפתחות וילכו הביתה. לא פחות מ-150 איש. ואז אנחנו נשים פה הנהגה ערכית, מקצועית, ישרה, שעובדת למען העם. זה מה שצריך להיות. לעם הזה מגיע יותר ממה שקיבלנו עד עכשיו. ואני רואה בזה שליחות אמיתית. וגם מי שנמצא כאן במקום הזה, צריך לרתם למשימה הזאת. ואני רואה שיגאל כבר נושף בעורבי. לא, כאילו, כי אתה מלחיץ אותי שאתה זה. הבנתי. ואני אומר לכם, אנחנו עם חזק.
אנחנו עם של אריות, אנחנו צריכים להפחיד את עצמנו. עד לפני 3 שבועות, אם הייתי אומר לכם שיפה, כולם היו נכנסים ללחץ והיסטריה. וואלה, רק הענה את הטנק עם אביגדור קהלני, אחרי יומיים היינו בשיפה. לא צריך לפחד מכלום. לא צריך לפחד מכלום, אנחנו עם חזק, עם אנשים טובים, ואנשים איכותיים, ונשים מדהימות, ואנחנו יכולים לנצח כל הזמן. בתנאי אחד, שנזכור, ש3,500 שנה רצו להרוג אותנו כי אנחנו יהודים, ואני מוכן להתחייב שגם ב2000 שנים הקרובות ירצו להרוג אותנו כי אנחנו כיהודים, ולא משנה גם אם מה שידידנו פה לא ינסה לעשות באינטרנט, תמיד ירצו להרוג אותנו. ואם נזכור את זה ויתנהג ככה בהתאם, אנחנו נמשיך לגלגל את העם היהודי לעוד 10,000 שנה. ואם לא, אוי לנו ואוי לנו. וחוץ מזה, שנשמע רק בשורות טובות, ואנחנו נקרא לכם לדגל בזמן המתאים. תודה. אני מבקש מראש המועצה דוד יפרח לברך אותנו, הגענו למועצה שלו, כבר מכיר אותנו היטב, תמיד מקבל אותנו בברכה. ערב טוב, האמת היא שלאחר דבריו של דדי מאוד מאוד קשה. יש פה הרבה חברים. אז דדי חיבוק ענק וחזק, ותמשיך באמת להיות מי שאתה כמו שאתה, כבר יצאת, אבל אני באמת מחזק את הבן אדם הזה. חיבוק ענק דדי. חברי, חבר מועצה, מוטי מגר, בעל האכסניה יחד עם אשתו יעל, שהוא לקח הרבה מאברהם אבינו, שעושה את זה כל שני וחמישי. ידידנו, ראש העמותה, יגאל, גיבור ישראל, אביגדור קהלני, אנחנו צריכים אותו עכשיו בדרום. יש פה הרבה חברים, ואם אני אקרא כל אחד בשמו, אז באמת מכובדיי כולם. הכבוד הוא לי פה להיות באמת בערב כזה. אני עוקב אחרי העמותה כבר שנים רבות. אני רואה מה העמותה הזו עושה, ודבר חשוב מאוד, מאוד מאוד מאוד, זה להמשיך את אבותינו, להמשיך את המסורת שלנו. ועושה את זה יגאל, ממשיך את דרכיו של אביו, יחד עם חברים שאני באמת מכיר מקרוב, שעושים עבודת קודש. התרבות היא דבר חשוב מאוד, להנציח ולהמשיך ולהגדיל ולהדיר את מה שעשו אבותינו, איך שגדלו אבותינו, על מה שהם למדו, על מה שהם באמת חיו. למעשה יש כאלה עדות שלצערי אפילו כבר לא זוכרים. אפילו אני לא מתבייש לומר, אין לי שום דבר ממסורות אבותיי, לצערי, כן, אני מרוקאי וצוחקים עליי שאני אומר שאני מרוקאי, כן, אין לי כלום מזה, כן, אבל לא מתבייש בזה. אשתי תימניה, 2 בניי תימנים, אני שמח בזה. אני רק רוצה באמת לומר שאשריכם באמת שאתם הצלחתם לאגוד קבוצה כזו שעושה דברים כאלה יפים לאורך כל השנה, יודעים לעשות את זה בטוב טעם, כל מיני התכנסויות, אם זה אצל מוטי ואם זה באילת ואם זה לא משנה איפה, אבל זה לא מובן מאליו. יגאל, באמת זה לא מובן מאליו. אתה עושה דברים שבאמת כל מילה שאני אומר פה אני אגמד מה שאתה עושה עם היכולות שלך. אני מאוד מעריך גם אותך ואת כל החבורה הזו, ואנחנו באמת נמצאים בתקופה של מלחמה, תקופה מאוד קשה לכולנו. אנחנו עוברים ימים לא פשוטים בכלל, אבל אנחנו תפילה לאבא שבשמיים שבאמת שבסופו של דבר נצא עם ראש מורם ובאחדות שתשרור בינינו בכל עם ישראל, וכמובן שנתפלל לחיילינו שיחזרו לביתם בשלום, החלמה מהירה לכל הפצועים, וליבנו עם כל המשפחות ששכלו את היקר להם מכל. אז שנדע רק ימים טובים, בשורות טובות. יש לנו 3 טקסים. טקס מספר 1, הענקת גת ייחודי מיחיא מרחבי ללוי אחמד. בבקשה. President, now
The present to Lawi from Yehye, original got from Yemen. Isn't that illegal here? I was just saying, I don't chew, but thank you. הוא לא מחזן, הוא כמוני, תודה, קח את זה. עכשיו, זה היה הניסיון הראשון. המתנה השנייה, מכירים את הסיפור 3 מתנות של י"ל פרץ? לא? אז כולם פה צעירים. שלומי, אתה לא מכיר? 3 מתנות של י"ל פרץ. אביגדור מכיר בטח. יש לנו פה גם אומנים, לא רק זמרים ולא רק גנרלים. יש לנו פה אומן שהגיע במיוחד לפה, מארצות הברית, הזמנתי אותו, מכל העולם מגיעים לפה. אומן הצילום, אומן שמקיים תערוכות ברחבי העולם, עכשיו הייתה לו תערוכה מדהימה באוניברסיטת קולומביה, והוא גם כתב ספרים, ואנחנו הולכים להוציא ספר משותף, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, יחד עם האומן, הצלם, ציון עוזרי, שהולך להעניק את הספר שלו ללאוי. בבקשה ציון עוזרי, just a minute. We have here an artist, he's a photographer, well known, one of the best in the world, and he is Yemenite originally, Jewish Yemenite, and he would like to give you his book. And I have dedicated it for Luai with friendship. Thank you for your courage. Okay? תודה בשביל האומץ שלך. תודה רבה. בוא תעמוד גם אתה איתנו. You'll hold it. Thank you. תודה רבה. תודה רבה. ולפני גילה בשארי, אני רק רוצה דבר שלישי. יש לי חבר מאוד טוב שהתערף לאגודה לאחרונה. הוא לאחרונה סיים שירות במשרד ראש הממשלה, וקיבלתי אישור מרעייתו להזמין אותו הערב, למרות שזה יום ההולדת שלו. איתי מדינה, חבר שלנו, זה יום ההולדת שלו. בואו נגיד לך שלום. לא. זה רק יום הולדת, מחיאות כפיים, ואני אזמין לך פתאום לדבר. אז תודה רבה. ואני רוצה להזמין עכשיו את גילה בשארי לתת לנו שיר לפני שנמשיך בתוכנית. גילה, בבקשה. חשבתי מה השיר הכי מתאים ברוח הימים האלה. דווקא, ערב טוב, דווקא שיר מתוך, או חלק מתוך שיר שאנחנו שרים בשבת אחר הצהריים, את הקטע יום ממכון שבטוך, שזה תפילה. אני מתפללת ותתפללו איתי ביחד. ממכון שבטוך تشجيع وثير عبد الأشعار جالا حلوش ونيخ بزوي وغير
תפילה תודה רבה לגילה. גילה, she's a great singer, you know. We were born and we raised up together in the same neighborhood, a Yemenite neighborhood in Netanya. It's called Shchunat Ben Zion. And my father, the founder of the Association for Society and Culture, he found her voice. It was unique voice, and started to take her to all the parties all over the country, and that's the story. And I'm his follower. I'm continue, and after me, my son will follow, and she will live until 120, continue to sing. תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו, יש לנו גם את ברכה כהן פה, אבל הייתי רוצה להזמין את אביגדור קהלני לומר כמה מילים, כדי שבאמת גיבור ישראל, והיום אני חושב שבאמת מכל הצמרת של חברי כנסת נוכחים ולשעבר, ראשי ממשלה, שרים, מנהיגים, אני חושב שהיחיד מבין כולם שיש עליו הסכמה לאומית שהוא אדם הגון, ישר, מנהיג, ראוי, זה אביגדור קהלני. I'll say a few words in Hebrew and after that I go to you. Okay? It's okay with you? Yeah. Why are you so skinny? You don't eat jachnun? If you eat jachnun in Kuban, you're going to be a fat like me. טוב, שלום לכולם. קודם כל, תודה לאגודה ויגאל, שמעכשיו לעכשיו זה בפוטו פראג', מהיום להיום, ארגן את האירוע הזה, כל הכבוד. אנחנו נמצאים בימים לא קלים, באמת ימים לא קלים. מה שעברנו לאחרונה זה טראומה קשה מאוד. את מפריעה לי. אני הייתי מפקד, אני רואה את כולם. עברנו טראומה קשה מאוד. הטראומה הזו מבחינתי יותר קשה מכל דבר שעברנו בעבר. החוזק שלה הוא כתוצאה מזה שיש לנו כבר מדינה, והמדינה לא ידעה להגן על תושביה. ומה שאנחנו, ויש פה כמה אנשי צבא, כולל ראש העיר, ראש העין פה, שלום, אנחנו אנשי צבא לא מסוגלים להגן על אזרח 8 שעות הוא מסתתר מאחורי דלת ואף אחד לא מגיע אליו. אני יכולתי להניע את האוטו בתל אביב, תוך 1.5 שעות להיות במקום. או שעה. טראומה הזו קשה מאוד. אני חושב שאנחנו לא הולכים למצב קל בקבלת ההחלטות. נסו להיות כרגע בתור מקבלי ההחלטות למדינת ישראל. זה לא הולך להיות קל. החטופים הפכו להיות המגן של הנבלה, והוא ישתמש בזה עד הסוף. והוא יודע שביום שהוא יסיר את המגן וייתן אותו לנו, באותו יום אנחנו נאמר אל נקמות אדוני ונצא למלחמה. ולכן אני לא יודע איזה מנהיגות וכמה כוח וכמה עוצמה תהיה לה. אני יודע שהיא תעמוד בפני מבחנים קשים, וברור לי גם שכל המנהיגות תצטרך להשתנות. מדינת ישראל הולכת להשתנות. ערכית, מוסרית, כלכלית, פוליטית, חברתית. היא הולכת להשתנות, כי בפעם הראשונה שנדמה לי כולם מבינים שלהמשיך לחיות כאן זה להחזיק את החרב לא בנדן, אלא להחזיק אותה ביד. והמאבק לא ייגמר, ואני אומר לכם,
באמת כאחד שמסתובב שם הרבה ורואה את התמונות, מה שראינו, שהדבר הכי יפה, ראינו את העם, ראינו את הלוחמים יוצאים במקום 100% מילואים, כתבו 130%. זה רק שבוע קודם לכן, או שבועיים אמרו לנו שיש לנו סרבנים בכמויות, אני לא האמנתי, אני יצאתי אל מלחמה נגדם, אבל לא האמנתי שביום פקודה תהיה מלחמה ואיזשהו טייס יישב בבית ויראה את המלחמה בטלוויזיה ואיזשהו לוחם. לא האמנתי את הדבר הזה, אבל יצאתי נגדם בכלל באומץ הזה ובחוצפה הציבורית שאדם יאמר אני לא יוצא למלחמה בגלל שאני לא מסכים עם הדרג הפוליטי, והוא צועק דמוקרטיה. בדיוק הפוך מה שהדמוקרטיה מחייבת. דמוקרטיה זה לקבל את שלטון הרוב. אני מקבל את שלטון הרוב בתנאי שהוא יהיה, אני אחליט, בתנאי שהוא יהיה ברוח שלי. ככה אני מקבל את שלטון הרוב, וזה מה שקרה. והמכה הזו, יש פה הרבה אנשים מאמינים, גם אני מאמין גדול, להבדיל ביני לבין מוטי וליגאל, אני לא שם כיפה כי אין לי איפה לחבר אותה. אבל אני מאמין גדול, זאת מכה מאלוהים. וישמן ישורון ויבעט. ירד הקדוש ברוך הוא, נתן לנו 2 סטירות לחי, ולוודא את הכל נתן לנו גם בעיטה, והזעזוע הזה הוא עמוק, שהזעזוע הזה יחזיר אותנו לשפיות, ומהזעזוע הזה יכול להיות שנצמח למצב שהרבה יותר חזק, כדי שנוכל להבין באיזה מצב אנחנו נמצאים פה. המפגש הזה הוא מפגש חברתי הכי יפה בעולם שיכול להיות כאן, ואני רוצה לומר מספר מילים. My friend, you look Yemenite. אני אומר לו שהוא נראה תימני. Yes. First, we enjoy to see you here. You have the courage to come here. אני אומר, יש לך את האומץ לבוא לכאן. This is, those people is the next generation of the people, they make Aliyah, or they immigrated to Israel. My father and my mother, they came almost 100 years ago. But most of the people, they came in 49, 48. Very famous people you have here. Yemenite people, they are really people, they contact with the roots of the country. They came to Israel because of Zionism. Zion is the name of Israel. Zionism is a movement to Israel. And this is the reason that my father and Eagle father and Shalom father and all of us, we came to Israel because to achieve our dream. Our dream is to be part from Zion. Zion is the Israel, the name of Israel. This is the name of Zionism, of the world fighting against us. And we are very proud. You can see we keep the tradition here. We know all the songs from our grandfather. We have people, they create many things and many songs and many books we wrote. This community, the culture is so rich, and we know that. I was surprised to see that you didn't know what is Jahnon. אני אומר לו שהייתי מופתע לראות שהוא לא ידע מה זה ג'חנון. אבל אני רוצה לומר לכם שיש לי אישה שאתם מכירים אותה, דליה, היא לא מרגישה טוב, לא באה היום. בפעם הראשונה שהיא באה אלינו הביתה, היא מסנעה, היי סוסייטי, כן. אז היא בצערה והיא באה אלינו הביתה, ואימא שלי עשתה ג'חנון. והיא שאלה אותי מה זה? היא לא ידעה מה זה ג'חנון. אנחנו היינו אוכלים ג'חנון בגלל שהאבא שלי, הסבא שלי ברח לעדן, ובעדן הביא אישה תימניה, עדנית, ואז אכלנו ג'חנון, אנחנו ג'חנון. I'm say to the people, you never eat it. This is the reason that you're skinny.
אני אומרת לו, בגלל זה הוא כל כך רזה, כי הוא לא אוכל ג'חנון. אם הוא היה אוכל ג'חנון, היה לו טיירים כמו לכל אחד מאיתנו. כן. Welcome to our country. Are you going to be a little bit ambassador to explain what's going on? You can tell your people, and the people, they read your newspaper or whatever. You know, when I talk in our country, and I talk a little bit about my roots, and I said, 100 years ago, my parents, they moved with a donkey all the way from Sweden. And the first time I saw you are Sweden, I made a joke, because everybody know that I'm Yemenite. Even my family name is Adam. But you can see the people, you will listen to the songs, you meet the people, some of them born in Yemen. I wasn't born. And I think it's a unique experience for you. And if you need any material to write about our country, we will give you which way that you want. Which way that you want. Songs, books, tradition, whatever. And thank you very much that you are here with us. And welcome to Israel. If you need somebody to protect you, we have generals from police. He will take care of you. Do you have a gun? Yeah, he has 2 guns. I have one. Yeah. עוד דבר, תודה לאגודה, תודה לצמד חמד האלה שבאמת מארחים אותנו, תודה לכולכם, ומי שלא מסכים איתי, שיעזוב עכשיו את המקום. קודם כל, באמת, מחיאות כפיים לדוקטור יגאל בן שלום, על הפעילות הענפה, והוא נתן לי כמה זמן? 4 ימים. 4 ימים נתן לי לארגן את זה. אגב, הוא עשה את כל התפאורה, אבל על באמת, מי שעשה את התפאורה היפה הזאת זו גיסתי, קוראים לה דינה אדרי, מגיע לה מחיאות כפיים על התפאורה הנפלאה הזאת, התאימה את הכל שזה יהיה באווירה לכבודו של לואי, מוחמד אולדיס, yes? אוקיי. אני לא אדבר באנגלית כמו אביגדור, אבל נמצאים כאן באמת נשים אהובים, חתן פרס ישראל, אביהו מדינה, מרגול, שאנחנו כל כך אוהבים אותה, מרגול צנעני. מישהו ראה את סגיב? איפה הוא? איפה? לא, איפה הוא? הוא פה. איפה הכפיים לסגיב? ברכה שלנו, שהיא בת בית כאן, ברכה כהן, מלכת הזמר התימני, ואהובי ואחי היקר, ציון גולן, שכל הזמן, אני כל כך אוהב אותו, כי הוא מפרגן כל הזמן לאהרון, ואנחנו כל כך אוהבים את אהרון, שהשם ישמור אותך, תן לך בריאות איתנה, השם ישמור אותך. אתם מכירים את גילה בישרי? אז איפה הכפיים לגילה בישרי? תגידו להם תודה. תודה. אז אני רוצה להזמין באמת, לפני שניתן רשות הדיבור לחברים נוספים, את מלכת הזמר התימני, אהובתנו, ברכה כהן. במקום הזה מאחלת למוטי הרבה שנים, שהבית שלו יתמלא אורה ושמחה, רק בשמחות. אח של כולם, ידיד של כולם, מה אני יכולה להגיד? ומה אני יכולה להגיד על האורח? שסמה? סוואי מחמד? יוואן? لوان أهلا وسهلا بيك لا أرضنا احنا من البيضة، نحن من أرض العرضي، رح كنا أخوان وعلى كل حال، بس جينا لهنا شنو نفعل؟ جينا لأرضنا، بل نحيي بيك ونقول حيا بيك.
ובשבילו אני קודם כל לא ידעתי אפילו מי יהיה. שידעתי אני מעניקה לו הערב הדיסקים שלי, שלחתי שיביאו לי ואני מעניקה לו, כי אני שרתי בצנעה, שרתי צנעה על ימן ושרתי כל שי בימני, כל שי ימני. וזה מן שנה נמצא איתנו אחד המומחים הגדולים ביותר בעולם לנושא החות'ים ולנושאים נוספים, והוא ייתן לנו סקירה מרתקת. מי שהיה איתנו בפעילות האחרונה של האגודה בים המלח, מי שהיה שמע אותו, נכון דינה? שמע אותו. אז אני אגיד רק מה שמותר להגיד, זה 20% מתוך 100%. אז איתי מדינה בעברו, קודם כל יש לו דוד שאתם מכירים אותו, נחמד מאוד, קוראים לו אביו מדינה, הוא הדוד שלו, משפחה למופת. איתי מדינה חבר, הכרתי אותו לפני שנה או שנתיים, והוא היה במשרד ראש הממשלה בתפקיד בכיר מאוד, ואני ביקשתי ממנו להסביר לנו למה החות'ים עושים את מה שהם עושים בעצם מכל מיני היבטים, כי הוא נתן לנו הרצאה על אסטרטגיה, הוא אסטרטג גדול, נתן לנו הרצאה על אסטרטגיה, ואני חושב שהפורום הזה לא היה זוכה לשמוע
שיחה כזאת בהזדמנויות אחרות. אז בבקשה, איתי מדינה בבקשה. ולא לשכוח, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאיתי, היום יום הולדת, היום הולדת, היום יום הולדת. אני מעדיף סנה חילווה יא גמיל. טוב, זאת לא תהיה הרצאה, אנחנו לא בערב כזה. Most welcome. I'll speak Hebrew and later on maybe we'll discuss together and I'll tell you, or maybe Mr. Kalana will help me. But later on, if you want to hear my position as a kind of an expert, not in the hoods, but as in the Iranian, in the region, and something that you can even make use in the networks, in the social networks, to explain why are you the hoods or not you. I don't know if you're Zaidi or Sunni. You're Sushi. Good. I'm both side Shiite because I'm half Yemenite, half Persian, so I'm totally Shiite. טוב, אני אדבר בעברית וקהלני הגיבור יסייע בתרגום לאורח. תראו, למה החות'ים בעצם פתאום יורים עלינו? חבר'ה, 2,000 קילומטר מגרדים את כל הטווח שיש להם של כטב"מים, מה שנקרא כלי טייס בלתי מאוישים, או של טילי אישיות או של טילים בליסטיים, שאגב כולם קיבלו מאיראן, גם הכלי טייס האלה, הכטב"מים האלה הגיעו מאיראן, גם הטילים האלה הגיעו מאיראן, אף אחד בתימן לא יודע לייצר אותם, אבל זה כוחות, אני רוצה להסביר את כל מה שהאיראנים עושים פה מאז ההפיכה האיראנית ב-1979, בקצרה ובלי לסבך אתכם יותר מדי. תראו, לאיראן באזור יש הרבה אויבים, בראש ובראשונה הסונים, לאיראנית יש יום כיפור שלהם, מי שזוכר מלחמת איראן-עיראק, איך שההפיכה של חומייני מתחילה, יש להם סיוט של סדאם חוסיין שיורה להם, הורג מיליון איראנים ומפציץ את טהרן, וזה סיוט מהחצר האחורית שקוראים לה עיראק ומהסונים בכלל. אחר כך יש לה עולם סוני, כל הסעודים והמפרציות שיש להם גם מתחרים על נפט ועל גז איתם, ועל הגמוניה ועל כוח צבאי בכלל באזור. יש להם ארגונים רדיקליים סונים כמו אל-קאעידה ודאעש, אייסיס, שבעצם לצורך העניין לוחמים גם נגד השיעים כשיעים. יש להם את האמריקאים, הנוכחות שלהם כאן באזור מאז ה-9-11 שפלשו לעיראק ב-2003 ומסכנים אותם מבחינת הגמוניה ושליטה באזור, ויש להם את היהודים, את ישראל. מכל אלה, מי שיקח מסוף מלחמת איראן-עיראק ועד עכשיו, שיש גם את דאעש שבראש ובראשונה נלחם נגד השיעים, וגם את האמריקאים באזור, וגם מלחמות בין סונים לשיעים, אם זה בלבנון, אם זה בסוריה, אם זה בתימן מול הסעודים, אם זה ישראל, היהודים שנלחמים בחיזבאללה או בפלסטינים. חבר'ה, אפשר לספור על יד אחת או אולי שתיים, וגם זה מתאונות ובלא במקרה, כמה איראנים נהרגו בכל הכאוס הזה. נהרגו לבנונים, נהרגו 400,000 תימנים, נהרגו גם אנחנו, יהודים, ישראלים, דרוזים, נהרגו מלא סורים, נהרגו עיראקים, נהרגו אפגנים מהצד השני של עיראק. חבר'ה, 10 איראנים אולי. ואיך זה? איראן היא המדינה הכי מתוחכמת באזור. ואיראן יצרה לעצמה דרגות שהן גזעניות לגמרי. גזעניות, תשימו למה אני אומר לכם. יש פריוריטייז מה שנקרא. בראש בפירמידה אומרים פרסים שיעים. אגב, איראן היא מדינה חצי פרסית, רק תבינו, 51% מאיראן זה פרסים, יש מיעוטים אחרים שהם אחווזים, שהם ערבים, יש בלוצ'ים שהם סוג של פקיסטנים, יש קורדים, כמובן יש אחרים, אפילו בהאים. והפרסים בעצם העלו את עצמם לדרגת איראנים, אתם יודעים מה זה איראן? זה ארים. הם רואים את עצמם הגזע הרחוק של הגרמנים. ואמרו, אנחנו נעלים מעל כולם. ושבאנו כשיעים, השיעה התריסרית, זה לא סתם שיעה, זה שיעה מיוחדת מתוך הגוון נשי, לא נכנס לכם עכשיו, הם מעל הכל. אז קודם כל, פרסים שיעים לא ימותו. ואת כל המלחמות של איראן עם האמריקאים, הסונים, הטרור, היהודים, יעשו 1,500-2,000 קילומטר מגבולות איראן. ואז שימו לב מה קורה. הם שהם מגיעים לכאן, מייצרים בעצם מה שנקרא פרוקסיס באנגלית, או affiliates, או מסונפות, ואתם שומעים, האיראנים מממנים
את הטרור, תומכים את הטרור, מזוודים את הטרור, או את המדינות האלה, והקימו לעצמם כוחות מעבר לגבול האיראני הרחק מהם. עכשיו נמנה לכם אותם ותראו באיזה חוכמה הם עשו את זה. הם הקימו מיליציות בעיראק. יש ארגון שאתה בטח שמעת עליו, קוראים לו אל-חשד אל-שעבי, זה הגיוס העממי. בעיראק 100,000 כוחות מיליציות של עיראקים, שמה הרציונל שאמרו? אתם תילחמו בדאעש, תגנו לנו לגבול מפני זה, שבמקום שהאיראנים ילחמו בדאעש, שהיה בעיראק ובסוריה, אתם תילחמו, כי זו המדינה שלכם, אתם מגנים על עיראק. הקימו בסוריה, לקחו את אסד, שהוא עלאווי, כזה רבע שיעי, כזה, זה פלג של השיעה, שהיו 18%, היום למעלה מ-30% מסוריה, אמרו לו, תקשיב, אתה רוצה שנציל לך את המשטר? שכמעט מוטטו אותך, אין בעיה, תילחם עבורנו, גם עבור הישראלים, גם נגד אל-קאידה וג'בהת א-נוסרה וכל מיני כוחות שהיו שם, תעשה לנו את העבודה בשטחך. באו לשיעים בלבנון, אחרי שישראל נכנסה, אתם זוכרים ב-82, אמרו להם, חבר'ה, אתם רוצים להפסיק להיות מסכנים? בואו תעשו לנו את המלחמות שלנו נגד היהודים לימים בלבנון. באו לחות'ים, אמרו להם, חבר'ה, הזיידים, זה פלג של 30% מתימן, אמרו להם, טוב, אתם לא רוצים להיות המסכנים שהסונים גורפים אתכם בסיבוב, אנחנו נממן אתכם, נזבל אתכם, אל תלחמו את המלחמות שלנו, בעצם הם נלחמים עבורם נגד האמירתים, האמירויות ונגד הסעודים. ואז מה קורה? איראן יושבת כראש אוקטופוס כזה, תחשבו ראש תמנון, יש לה זרוע בתימן, יש לה זרוע בלבנון, יש לה זרוע בעיראק, יש לה זרוע בסוריה, יש לה גם לוחמים אפגנים ופקיסטנים, שיעים, שהם עזרו להם שם והם גרפו אותם למזרח התיכון, הביאו אותם להילחם, קוראים להם פייטמיון וחייבריון, והם מביאים אותם והרכיבו אותם כמיליציות במזרח התיכון. ואז כל מה שיש לאיראן לעשות, להגיד אוקיי, אתם בעיראק עכשיו תעיפו כטב"מים על הבסיסים האמריקאים, כי הם מעצבנים אותנו פה, באו לתמוך בישראל וזה. אתם החות'ים תילחמו בסעודים עבורנו ובזה, תחשבו, הם יורים מתימן לאבו דאבי, כאשר המרחק בין אבו דאבי לאיראן הוא קטן, הוא שליש מהמרחק שיש בתימן לזה, אבל למה שיראו מאיראן? אם אפשר לשלוח שהחות'ים ימותו. אותו דבר מול חיזבאללה בישראל, ואם יש עכשיו עוד היררכיה שזה פלסטינים שהם בכלל בגררה, אז שהם ילחמו וימותו. אז יש פרסים שיעים, אחר כך יש ערבים שיעים, יש שיעים מדרגה שנייה, זה העלורים בסוריה ואחר כך הזיידים שהם לא בדיוק תריסרים כמו באיראן, זה שיעים אחרים, ובסוף יש סונים פלסטינים שזה בתחתית. אז שימו לב מה קורה עכשיו. האיראנים מתים במלחמה כאן על קודס, על ירושלים, על ישראל, על האדמות הכבושות כביכול, עד הפלסטיני האחרון חבר'ה. שלא מספיק ורוצים לצרף עוד כוחות, ומסתכלים על חיזבאללה, אומרים טוב, החיזבאללה זה היררכיה היותר קרובה וחשובה לנו, לא נפעיל אותם, יש לנו את החות'ים קודם, ניתן לחות'ים שימותו, זה הדרגה השנייה. ואז במקום להביא חבר'ה כוחות שיושבים קילומטר מאיתנו שיוכלו לפלוש ישראל, אומרים לא, ימותו קודם אלה שיראו מ-2000 קילומטר, כי מבינים שישראל השתגעה, מבינים שארצות הברית באזור, אז אולי חיזבאללה יהיה בסיכון, אז הוא רק יירה קצת, אגב זה קצת לעומת שחיזבאללה יכול להיות, למרות שנראה לכם הרבה, ובמקום זה נפעיל את הכוח עזר הרחוק, את החות'ים, ולכן פתאום אתם רואים את החות'ים. אגב, כשאני ראיתי את החות'ים נרגעתי. אתם יודעים למה? כי הבנתי שחיזבאללה לא נכנסים לקרב. שאם האיראנים בוחרים להפעיל את הזרוע החות'ית, זה אומר שהם חוששים לזרוע יותר חשובה להם שיהיה זרוע חיזבאללאית. ומה שאתם רואים כאן זה לא מלחמה עם חיזבאללה, כי חיזבאללה יש לו יכולות בעצימות הרבה יותר גבוהה מה שאתם רואים. אתם רואים כאן את החיזבאללה עם מס שפתיים כלפי המערכה הפלסטינית. תראו למשל את ההוכחה של הימים האחרונים. למה הוא, אם זה עניין של חיזבאללה, אז למה הוא עושה הפסקת אש? הוא הכי מקפיד על הפסקת אש. אתם יודעים למה? כי הוא לא באמת רוצה את המלחמה הזאת. כי זה לא מלחמה שלו, אז הוא יחזור רק כשהוא יהיה חייב לחזור. אבל האיראנים הפעילו את החות'ים, זה כוח שעדיף לבזבז אותו ואת הפלסטינים ולא להשתמש באמת בעיראקים שהם חצר אחורית של האיראנים, או בחיזבאללה שהם שיעים אמיתיים והם הכוח הכי חזק והנכס הכי גדול של האיראנים. לכן פתאום יוצאים לנו החות'ים. עכשיו אני רוצה להגיד לידידי ואחרי זה אני אגיד לו את זה באנגלית. התימנים לא מבינים שהאיראנים מנצלים אותם. הם ימותו, אתם תמותו, והם יישארו שם, והם ימותו עד התימני האחרון. אתם נלחמתם להם את מלחמתם בעולם הסוני, נגד הסעודים ונגד האמירתים ונגד הכל בשביל אינטרסים איראנים.
אתם נלחמתם את מלחמתם עכשיו, נלחמים את מלחמתם נגדנו, כי האיראנים פוחדים, אמנם מאיימים מרחוק, אבל פוחדים להילחם נגדנו, אפילו לא רק הם, פוחדים אפילו לשלוח נגדנו את חיזבאללה, כדי שלא יאבדו את הכוח המגן שלהם באזור האמיתי. ולכן ימותו במלחמה הזאת פלסטינים ותימנים, ולא אחרים. עכשיו תראו מה קורה בכל מדינה שאיראן הגיעה אליה. תימן, חבר'ה, זה יהיה חורבות, אתה יודע יותר טוב ממני. פשוט הרמה של כלום. סליחה שאני אומר את זה ואני לא מתכוון להעליב, אני מתאר מצב כלכלי, חברתי, פוליטי, ביטחוני. לבנון, לא חושב שאפילו בשנות ה-70 שמלחמת האזרחים הייתה במצב כל כך גרוע, בטח מבחינה כלכלית. חבר'ה, בלבנון יש פחות שעות חשמל מאשר בעזה. אנשים מחשבים כאילו וואו מה קורה, עזה מסכנים, ג'באליה, חבר'ה בביירות יותר מסכנים מג'באליה, אנשים לא יודעים את זה. חוץ מהשיעים, חוץ מחיזבאללה בעצם, שמשכים לקבל משכורות בדולרים מהאיראנים, בעוד לבנון נאנקת תחת עול כלכלי ופוליטי ממשבר שלא היה כמותו בעולם. סוריה, אני לא צריך להגיד לכם מה קרה שם עם אסד ועם האיראנים שבאו לעזור להם, בעצם כמעט לא קיימת שם מדינה, בטח לא על כל שטחי סוריה הגדולה. עיראק שוסעת לגמרי, לא מצליחה להתרומם. חבר'ה, זה המזרח התיכון החדש שאיראן עושה, ואיראן יושבת שם בצד, משקיפה על כל הזה, ונהנית מהחגיגה. הצליחה להרחיק מפה את האמריקאים, הצליחה להפחית את העולם הסוני, הצליחה לארגן את כל הכוחות האלה נגד ישראל ונגד כל מי שנשאר בהגמוניה שלה וכו', ונשארת מדינה שמגיעה בזרועות פתוחות לווינה, להצהרות בינלאומיות וכו', והופכת להיות גם עכשיו חלק מהגוש אם תרצו, שהוא רוסיה, סין, איראן, חיזבאללה, כוחותיהם וכו', עד הפלסטינים שלנו, כגוש, ואפילו תומכת את רוסיה במלחמתה נגד אוקראינה. אז אני לא אעלה יותר, כי אפשר להרחיב על זה יותר, אבל רציתי להסביר לכם איפה החות'ים בכל הדבר הזה. החות'ים זה זרוע הפעלה של האיראנים, מבחינת יכולות שיש להם, אני לא אדבר עכשיו יותר מדי על זה, אבל אין להם, יש להם את מה שאתם רואים. זאת אומרת, אין הרבה יותר מזה. כמובן הם לא ילכו ברגל על לכאן, היחידים שהלכו ברגל זה כמה תימנים יהודים שעשו את ההליכה ברגל, חות'ים לא יעשו את זה. אז הם רק יראו עליהם את הטילים האלה. הטילים האלה והכטב"מים האלה קיימים שם, לא בכמויות ענק, ואתם רואים שגם לא אלמן ישראל יש לנו דווקא יכולת מאוד טובה בדרום הארץ, להגן עליהם מבחינת הגנה אווירית, יש לנו גם אמצעי גילוי שהתעבו בדרך של 2,000 קילומטר אלה לאורך הים האדום, ותכלס מעבר לאיום הסימבולי ומדי פעם אזעקות באילת, אני לא חושב שיש לנו איום רציני, ואני חושב שאני מקווה שזה הזרוע האיראנית האחרונה שאנחנו רואים במערכה הזאת, ונצליח לנהג את המתיחות עם חיזבאללה בדרום, ואינשאללה גם נלך ובאמת גם נחזיר את החטופים, אבל נגמור את הפלסטינים באמת עד הסוף, כי זאת משימה שאסור לוותר עליה. זהו. תודה רבה לאיתי מדינה, הבטחתי לכם שיחה מרתקת, צדקתי או לא? מרתקת. עכשיו רגע, אנחנו, כל מי שבאמת היה בתפקיד בכיר, כל אלה שיושבים פה, וגם כל אלה שהם אכפת להם, אין ספק שכל אחד חושב מה אני יכול לעשות, איך אני יכול לתרום את חלקי לתקופה שאחרי. זה מתסכל, כי יש שתי עמדות. יש כאלה שאומרים, אחרי שתיגמר המלחמה, אחרי שנצח את המלחמה, המצב יחזור לקדמותו. נראה עוד פעם את חילוקי הדעות, נראה עוד פעם את כל 9 חודשים שהיו, זה עמדה אחת. עמדה שנייה אומרת, אנחנו התאחדנו עכשיו נגד אויב משותף, כולם מאוחדים, נשאר מאוחדים. זו העמדה השנייה. אף אחד לא יודע באמת מה יהיה, אבל אני החלטתי להרחיב מאוד, פרי מחשבות, להרחיב מאוד את מטרות האגודה ואת היעדים שלה, ולנסות להקים או לעשות משהו שאומר חוסן חברתי. כי אני הגעתי למסקנה שזה בסדר גמור שבאמת אנחנו על המפה בתחום של מורשת
יהדות תימן. אנחנו על המפה, יש מכון מחקר, עושים שם, מוצאים ספרים, ובאמת ברמה מאוד גבוהה. אבל מה זה שווה אם באמת נמשיך רק בדרך הזאת, והמדינה מתפוררת. ולכן חשבתי, ואני מקים צוות אסטרטגי, עם איתי מדינה, שהוא אסטרטג, אביגדור קהלני, ושמעתם עכשיו את דדי שמחי. אנחנו נשב ונחשוב מה אנחנו יכולים לעשות ברמה הלאומית, כי כל אחד מייצג עולם שלם של ידע ושל מוטיבציה ושל רצון, ולחשוב איך אפשר באמת, כי זה לא יבוא מאליו. הצד של האחדות לא יבוא פתאום, צריך לבנות אותו, צריך לדעת איך עושים אותו, וזה המשימה מספר אחד לדעתי, שכל מי שהמדינה הזאת יקרה לו. זה לא יבוא מאליו, זה יבוא עם עבודה קשה, איך אמר צ'רצ'יל? בדם, יזע ודמעות. לצערי הרב, אני מוכרח להגיד פה משהו, באמת בצער רב. אתם יודעים שהייתי בתפקידים מאוד בכירים. מכיר כמעט את כל הצמרת של היום. לא כמו אביגדור, לא כמו אולי שלום, אבל לצערי הרב. לא נכנסתי ואני לא אכנס בחיים לפוליטיקה. אתם יודעים למה? כי במגעים שלי, שאני דיברתי עם כל ראשי הממשלה האחרונים, 5 שרים, חברי כנסת, לצערי, בדיונים, ואני באמת ייצגתי דיונים חברתיים רמי מעלה, לצערי השיקולים האישיים וההישרדותיים גוברים על השיקולים הלאומיים החברתיים בתהליך קבלת ההחלטות. לצערי הרב, וזה, אני לא מדבר כרגע על צד זה או אחר, כולם. והבעיה שלנו למדינה, שאין לנו מנגנון שמנטרל את זה. אין לנו, לדעתי, מנגנון שמנטרל את המנהיגות מלהפעיל שיקולים, בסדר, לגיטימיים, אבל לא המדינה והאינטרסים מעל הכל. וזה השינוי שצריכים לעשות. אני לא יודע איך עושים אותו, אבל חייבים לעשות אותו. זאת אומרת שיכנסו למערכות המשפיעות, אנשים שבאמת כמו פעם, הרי כולנו יודעים שאצל בן גוריון ואצל בגין ואצל אשכול ואצל כל המנהיגות הזאת, ברור לגמרי שהמדינה הייתה מעל שיקולים אישיים. הם גרו בדירות של 3 חדרים, 3.5, וזהו. ולזה צריכים לחזור. וזה הדבר זאת שאלה שלי אין תשובה, ואני בטוח שעם מוחות מרכזיים, לאו דווקא מהעדה בכלל, צריך לנסות לפחות ליישם את זה, ונחשוב על זה, נקים צוות, ואנחנו בנושא הזה מקווה שנוכל לקדם ולהתקדם. מוטי. איפה הכפיים לדוקטור יגאל בן שלום, שבאמת עושה עבודה יוצאת מן הכלל, לא תמיד אנשים יודעים, אבל עצם העניין שבאים אנשים מהדרום ומהצפון, והפעילות של האגודה היא כל כך מסועפת וחברתית, שמגיע לך דוקטור יגאל בן שלום, רק התודה והברכה בעזרת השם. أنا يمني أنا يمني ويسألوا أبي وجدي أنا يمني فكلهم أنا ويسألوا أبي وجدي أنا يمني أنا من صنعاء وأهلي من يمن وأفوادي بتعيز وفي عدان
לך ששמעת את שביקשה נפשי. מודה אני לפניך, מודה אני לך שידעת, לך ששמעת את שביקשה נפשי. תודה, תודה לציון היקר. איפה הכפיים לציון גולן? ויש לנו את הכבוד והעונג להזמין זמר ויוצר, חבר אהוב, את שגיב כהן. יש גב אלוהים מי מען קודשו יש כיף אלוהים ממען קודשו כל שונא עמו כהרף עין כל שונא עמו כהרף עין. הנה אדוני قام ونصب على أناف. הנה אדוני قام ونصب على أناف. يشكم لا خسران أبانا يا يشكم لا خسران أبال لا يا فرضيك ريوماش لفا حربي واخ قلبي قرو يوماش لفا حربي واخ قم كل يا فمرأة وحملت عين بمكل يا فمرأة وحملت عين. طلبة لציון גולן יש גב אלוהים ומען קודשו כל صنع عين
ציונה יפה ירושלים וכשהירה ונדעו בו ושוב נזמר אותו כולנו נזמר אותו אבנר גדסי. יום לא חיכינו 2000 שנה, המלחמה האחרונה, חוזרים אל הבית, חוזרים אל החברים, לובשים פושטים עד זית והולכים לימים אחרים. מי ייתן וכך יהיה שבכמה לילות ללא מאמה תהפוך מנער ותהיה לבחור מסתער קדימה.
מי ידע שכך יהיה, שבחומו לילות אלוהימה תהפוך מנער ותהיה. You even didn't know when you have asked me to meet some of the Yemenite Jewish in Israel, you didn't know what you are expected for, yeah? For sure you didn't expect something like that. Okay. So what I would like to, I really would like you, yeah, to express your impression and also to tell us what do you think, in your view, in your eyes, what will be the future in this area, or what you think should be in your eyes, just to complete. And you have 3 hours to talk. You know, I am Yemeni, so I can't talk for 3 hours non-stop. First of all, I really want to thank you for this very beautiful night. You are all very beautiful people, and you have such a beautiful culture, and your food is very delicious. Someone kept asking, he left now, he says why I'm so skinny. It's because we don't have food like Israeli food where I live. If I lived here, I would be very big. So I want to thank you very much, and this is exactly the beauty and the warmth of the Jewish Yemeni community is also the warmth and the beauty of the Yemeni community. The problem is Yemenis, we listen too much to the imams and to the mosques and to the extremism, and that makes us forget how beautiful we actually are. So I was just sending videos to my mother of all of you dancing, because my mom does not wear the hijab, you know? And she lives in Yemen where everybody wears the hijab. So I sent her a video and I told her, this is what Yemen should be like. This is Yemen, you know? And you also asked me what I tell you. I think just stick to your culture and stick to your beliefs. You are a people of a nation, of a culture. You have a beautiful country. And there are a lot of people who hate Israel, but there are a lot of people who love Israel as well. And there are a lot of people who support Israel and will forever support Israel. In Yemen, we not just in Yemen, but people believe that Israel is just an Ashkenazi, white colonial country. The truth is half of Israel. Wa alaikum assalam. Allah ma'ak. Allah ma'ak. But the truth is, more than half of Israel is made of Iraqis and Yemenis and Turks who are Jewish, and it's not just, you know, Europeans who came to Israel. That's half of the story. The other half of the Jews who came to Israel are the people who are persecuted and hated by the Arab world and the Muslim world. So there are a lot of people who support you and will stand by you. No matter how loud the hateful voices are, there will always be the ones who support you and stand by you. So thank you so much for having me here, and I will continue to spread the message of the Yemeni Jews. Thank you very much. I have just nominated you as the ambassador of the Jewish community in Israel, of our association. Would you accept this? As the Houthi ambassador, right? אז תודה רבה רבה לכולם. לילה טוב! Yeah.